भाईओ और बहनों, हूँ पहला तो आपनी क्षमा मांगू छू, कारण जगह सांकड़ी होवाना कारणे जेटलो मोटो मंडप बांधा एटलो आ कॉर्पोरेशनना मित्रोए बांध्यो छे, पण तेम छतां खूब मोटी संख्यामां छेक 4 रस्ता सुधी हूँ तड़कामां लोकोनो उभेड़ा जोई रह्यो छुं। आपने जे अगवड़ पड़ी छे ए बदल हूँ आपनी क्षमा मांगू छूं अने आप जे आ तापमां तपस्या करी रह्या छो, हूँ आपने विश्वास आपवा आव्यो छुं, आपनुं आ तप हूँ क्यारे एड़े नहीं जवा दो एवो आपने विश्वास आप्यो। आज सूरत ने आंगणे पंचविध योजनाओं लोकार्पणनो कार्यक्रम है। हूँ टीम सूरत ने अभिनंदन आपू छूं कि एमणे भिन्न भिन्न प्रकारना समाजना जुदा जुदा वर्गों ने उपयोगी एवा विकासना कामों एक साथे लोकार्पणनो अवसर उभो कर्यो। ए निमित्ते मैंने आपणी वच्चे आववानो अवसर मळ्यो। जे झड़पी जे उमदा हेतु माटे जे कार्य दक्षता साथे टीम सूरते काम कर्युं छे, आ टीम सूरत ने अनेक अनेक अभिनंदन। અહીં બેઠેલા સૌને અનુભવ હશે, મને તો છે નહીં પણ તમને અનુભવ હશે કે અમસ્તુ તમારે પોતાનું મકાન બનાવવાનું હોય, ઘરમાં પૈસા હોય, ફ્લેટની યોજનામાં સામેલ થવાનું હોય, ફ્લેટ લેવાનો હોય, છોકરા છૈયા બધા એમાં સહમત હોય, नक्की थई गयुं होय, तमने ए फ्लेट नक्की कर्या पछी रहेवा जता 3 वर्ष लागी जता होय। 3 वर्ष पहला मेळ पड़तो नथी। खानगी धोरणे तमने अंगत रीते करवुं होय तो पण तमे करी शकता नथी। आ जो सत्यने समजीने आ जीवननी रियालिटीनो स्वीकार करीने आ हजारों मकाननी योजना 1.5 वर्षमां साकार थाय ए घटनानुं मूल्यांकन करो तो मित्रों तमारी छाती गजगज फूलीवा मांडे के केवुं अद्भुत काम। तमने पोतानुं मकान बनाववुं होय, पोताना पैसा होय, निर्णय तमारे करवानो होय, कोईने पूछवानुं न होय तो ए 3 वर्षे पत्तो न पड़े। आज 1.5 वर्षमां हजारों मकान दई दे सरकार। आ कॉर्पोरेशने काम करी बतावे मित्रों, आनाथी मोटो कोई अभिनंदननुं काम न होई शके। आ घटना नानी नथी। पोताना जीवन ज्यारे तोलीए त्यारे खबर पड़े कि आ काम केवी रीते थता हशे, एना माटे केटली मथामण करवी पड़ती हशे। मित्रों घणीवार आ योजनाओनी वातो आवे ने त्यारे धरती उपर शुं थयुं एना तो रूपिया मंडाय छे, पण जमीन केटला रूपियानी करोड़ों रूपियानी सरकार आमां लगावे छे एनो शायद कोई हिसाब लगातो। मित्रों आज जे मैं प्रोजेक्टनुं लोकार्पण कर्युं छे एमां आ सूरतनी अने सरकारनी जमीन छे ने लगभग 100 करोड़ रूपियानी जमीन कामे लगाड़ी छे। 100 करोड़ अने 110 रूपिया जेटला बीजो खर्च करीने योजनाओने साकार करी छे। क्यारे कोई विचार कर्यो छे कि एक दिवस में एक मुख्यमंत्री आवीने एक सरकार एक कॉर्पोरेशन 100 करोड़ रुपया की जमीन पर 110 करोड़ रुपया कामों निर्माण करीने आज आ सूरत की जनता जनार्दन चरणों में धरी दे। मैं तो क्यारे न थयुं आ बधुं। भूतकाळनी कोईपण सरकारनो हिसाब लगावो, ये सरकारे एना पूरा कार्यकाळमां कांग्रेस पार्टी जेटली गुजरात सरकारों आई गई, हितेन्द्रभाई देसाई सहित आज सूरत जिल्लाना अमरसिंहभाई चौधरी सहित
આ બધી સરકારોએ મળીને સુરતના મધ્યમ ગરીબ વર્ગના લોકોને જેટલા આવાસો આપ્યા છે એના કરતા વધારે આવાસ એક જ વર્ષમાં સરકાર આપી રહી છે. હિસાબ લગાવ્યો છે, કોઈ કલ્પના ન કરી શકે એવી રીતે વિકાસનું કામ ચાલ્યું છે. મિત્રો, આખી દુનિયામાં મંદીનું વાતાવરણની ચર્ચા છે. આ મંદીના વાતાવરણમાંથી બહાર નીકળવા માટેનો ઉપાય શું? અને તેથી આ રાજ્ય સરકારે 6 મહિના પહેલા આ પરિસ્થિતિ કેવી પલટવાની છે, દુનિયાનો આ પ્રભાવ કેવો પેદા થવાનો છે, ભારતના પ્રધાનમંત્રીના દરવાજા પર ટકોરા મારીને કહ્યું હતું, ભાઈ ચેતો, જાગો. પણ એમને ખબર નહીં કેમ કે જુદા જ કામમાં હતા એટલે ટાઈમ જ નહોતો. અને પરિણામે તબાહ થવા માંડી. એક પછી એક કિલ્લાઓ ધસવા માંડ્યા. મિત્રો, બરબાદી થવા માંડી. ત્યારે આ રાજ્ય સરકારે નક્કી કર્યું કે લોકોને રોજગાર મળી રહે એના માટે આખા વિકાસની વ્યૂહરચના બદલવી જોઈએ. અને સરકારે તાત્કાલિક મિટિંગ બોલાવી. 4 મહિના પહેલા મિટિંગ બોલાવીને નક્કી કર્યો કે માળખાકીય કામો જે છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કામો છે, એને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે. 3 વર્ષના ભાવિ કાર્યક્રમોને પ્રીપોન કરવામાં આવે અને આગળ લાવવામાં આવે. બજેટ જે ખર્ચવાનું છે એની પ્રાયોરિટી બદલવામાં આવે. અને એના ભાગરૂપે એક મોટું કામ એટલે ગરીબો માટે આવાસ બનાવવાનો. એક સાથે લાખો આવાસ બનાવીએ, લોકોને રોજીરોટી મળી રહે, કારખાનામાંથી સિમેન્ટ લોખંડ ઉપડે, કારખાના ચાલુ રહે, રોજગારની નવી તકો ઉભી થાય અને ગરીબ માણસને આ મંદીના માહોલમાં પણ મકાન મળી જાય. અને એના માટે નર્મદાનું કામ હશે, મકાન નિર્માણનું કામ હશે, ગ્રામીણ રસ્તાઓનું કામ હશે, સરકારી કોઈ નાની મોટી ઇમારતો બનાવવાનું કામ હશે. આ બધું કામ જે આગામી 5 વર્ષમાં ધાર્યું હતું એને તાત્કાલિક ચાલુ કરવાના હુકમો કર્યા. અને એનું પરિણામ એ છે કે આ મંદીના માહોલમાં સામાન્ય માનવીને રોજીરોટી મળે એવું આખું માળખું બદલવાની પ્રયાસ કરે. મિત્રો, મારા આજે સુરતના મિત્રોનું ધ્યાન દોરવું છે અને મારા પત્રકાર મિત્રોનું સવિશેષ ધ્યાન દોરવું છે. હું અહીંયા સુરતમાં જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરીના કાર્યક્રમ માટે આવ્યો હતો અને એ દિવસે રાજ્યના એક જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે મેં વિનંતી કરી હતી અહીંના ઉદ્યોગકારોને કે સારા દિવસોમાં તમે કમાણા છો, નબળા દિવસોમાં મારા રત્ન કલાકારોની જિંદગી સાથે ખેલવાનું બંધ કરો. આ શબ્દો મેં કહ્યા હતા. અને ત્યારે કોંગ્રેસના મિત્રો મારા વાળ ચૂંટી લેવા નીકળી પડ્યા હતા, મારા માથાના વાળ ખેંચી લીધા હતા, મને બદનામ કરવા માટેની કોશિશ ચાલી હતી. અને કમનસીબે મારા પત્રકાર મિત્રો પણ સત્યને સમજી નહોતા શક્યા. અને આજે મારે કહેવું છે, ગઈકાલે પ્રણવ મુખર્જીએ શું કહ્યું અને તમારે હવે શું કહેવાનું છે? કોંગ્રેસના મિત્રોને પૂછવા માંગુ છું, દિલ્હીમાં બેઠેલા પ્રણવ મુખર્જીએ કહ્યું છે કે ઉદ્યોગકારો, વેપારીઓ, તમારે ત્યાં કામ કરનારા લોકોને છૂટા ન કરો. આ વાત મેં 2 મહિના પહેલા કરી હતી તો મોદી ગુનેગાર હતા અને હવે પ્રણવ મુખર્જી કે તો તમે તાલોડા પાડો છો. મિત્રો, આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ દેશનું ભલું નહીં કરે. આ સત્ય છે. દિલ્હીની સરકાર, મિત્રો, ડાયમંડ ઉદ્યોગ પહેલા દિવસથી મેં એમની સામે વિષય મૂક્યા હતા. અગર જો દિલ્હીની સરકાર જાગી હોત અને સેજ એને સમજણ પડી હોત તો મિત્રો મારા રત્ન કલાકારોના જિંદગી પર આફત ના હતી. પણ એ ન સમજ્યા. મિત્રો, એના જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરીના લોકોએ આરબીઆઈને પત્ર લખ્યો હતો, ભારત સરકારને પત્ર લખ્યો હતો કે ભાઈ આ મંદીના માહોલમાં અમને જે લોનમાં ફેસિલિટી મળે છે એની જો ચાલુ રાખશો તો સંકટ ઓછું આવશે. મેં પ્રધાનમંત્રીનું ધ્યાન દોર્યું હતું, મેં ભારત સરકારના નાણાં વિભાગનું ધ્યાન દોર્યું હતું, પણ એમના પેટનું પાણી ન હાલ્યું.